عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا۔ ناظرین گرامی، کولمبیا میں کسانوں پر حملے کی بات آ رہی ہے۔ بہار سے ایک بہت ہی بھیانک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے۔ سیتامڑھی میں 18 سالہ لڑکی کی لاش برآمد ہوئے۔ کورونا میں بھی جرائم کا نام نہیں تھم رہا۔ برفانی تودے کی زد میں آ کر 2 فوجی نوجوان کے جہاں بحق ہونے کی خبریں آ رہی ہیں، تو آکسیجن کی کالا بازاری زوروں پر ہے۔ 70 ٹن آکسیجن لے کر آکسیجن ایکسپریس اس وقت دہلی پہنچی ہے، اور واٹس ایپ گروپ ایڈمن کسی ممبر کی قابل اعتراض پوسٹ کا ذمہ دار نہیں ہوتا، یہ بیان اس وقت ہائی کورٹ نے فیصلہ سنایا۔ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں ناظرین گرامی، تمام چیزوں میں تفصیلات میں جاؤں اس سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جناب آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا کر لیں، ہمیں ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی ناظرین گرامی، آپ لوگوں کی مضبوطی، آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ہمارا کام کہاں چل رہا ہے، کچھ اور ویڈیوز اور کچھ اور تصاویر، کچھ اور ہمارے جو ٹیم وہاں کام کر رہی ہے، آپ کی امانتیں جو پہنچا رہی ہے وہ آ رہی ہیں۔ جنگی پیمانے پر کام چل رہا ہے دیہاتوں میں، اور بہت ہی پہاڑی علاقے، آپ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ کوئی یہاں پہنچ کر کے اس طرح کی جو ہے کارروائی کر سکتا ہے۔ کوئی بھی تنظیم شاید ہی یہاں پہنچی ہو، لیکن ہمارے نوجوان، ہمارے علماء کرام پوری کوششوں کے ساتھ آپ کی امانتوں کو حقداروں تک پہنچانے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ آپ اس منظر کو دیکھنے کے بعد ہی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیا کچھ ہو رہا ہے یہاں پر، کس طرح محنتیں ہو رہی ہیں۔ میں تفصیلات میں جاؤں گا نہیں، اس وقت بھی یہاں پر بھی آپ لوگوں کے لیے دعائیں ہوئی ہیں۔ میں 1 منٹ کے لیے سنا دیتا ہوں آپ کو دعائیں، پھر اس کے بعد جو ہے پھر ہم لوگ آگے بڑھتے ہیں، چونکہ آپ لوگوں کے لیے ہوتی ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ اس پر آمین کریں، پوری امت مسلمہ کے لیے بھی، اور جو حالات اس وقت بھارت میں ہیں اور جو کچھ ہے آپ لوگ جانتے ہیں۔ اللہ خصوصاً اس وقت جو یہاں پر سیدھی بات فاؤنڈیشن کی جانب سے راشن پہنچا ہے اس علاقے کے غریب و نادار لوگوں کے لیے، بیواؤں اور یتیم بچوں کے لیے، یا اللہ مفلس لوگوں کے لیے، یا اللہ اس کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرما۔ یا اللہ سیدھی بات فاؤنڈیشن کے چیئرمین مولانا انصار عزیز ندوی صاحب کو اجر عظیم عطا فرما۔ یا اللہ ان کے اس کار خیر کو نظر بد سے حفاظت فرما، ہر قسم کے شرور سے ان کی حفاظت فرما، ان کے اس ادارے کی حفاظت فرما۔ یا اللہ خصوصاً سیدھی بات فاؤنڈیشن کے جتنے بھی ناظرین ہیں، سامعین ہیں، ان کے معاونین ہیں، یا اللہ سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ سب کی پریشانیوں کو، دکھ دردوں کو دور فرما۔ یا اللہ ان کی اس امداد کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرما۔ یا اللہ ہر قسم کی آفات، زمینی آسمانی بلاؤں سے، مصیبتوں سے، پریشانیوں سے ان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ وباؤں سے اور بیماریوں سے ان کی حفاظت فرما، ان کے نسلوں کے، ان کے بچوں کی حفاظت فرما، پورے عالم اسلام کی حفاظت فرما۔ یا اللہ پوری دنیا کے اندر اس وقت یہ جو وبا چل رہی ہے، اللہ پوری انسانیت کی اس سے حفاظت فرما۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم، اپنے لاڈلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں قبول فرما۔ وصلی اللہ۔ بہرکیف ناظرین گرامی، آئیے اگلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں، اور سب سے پہلے میں آپ کو یہ خبر سنا رہا ہوں کہ کورونا کے اس کال میں بھی جو ہے لوگ جرائم سے باز نہیں آ رہے ہیں۔ سیتامڑھی میں 18 سالہ لڑکی کی لاش برآمد ہوئی ہے۔ اس وقت مقامی لوگوں سے اطلاع ملی کہ بنیاد پر رام نگر گاؤں میں ہائی اسکول کے پیچھے تالاب کے کنارے سے لڑکی کی لاش برآمد ہوئی۔ لڑکی کی عمر قریب 18 سال ہے، اس کی فی الحال شناخت نہیں کی جا سکی۔ ذرا نے یہ بھی بتایا کہ واقعے کی جانکاری کے بعد موقع پر پہنچی پولیس نے لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا ہے۔ معاملے کی تفتیش جاری ہے۔ تو ناظرین گرامی، کورونا کے حالات میں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جرائم پیشہ افراد اپنے جرائم سے باز نہیں آ رہے ہیں۔ ناظرین، ادھر سیاچن لداخ یونین ٹریٹری میں واقع دنیا کے سب سے بلند فوجی محاذ سیاچن ایک بھاری برکم برفانی تودے کے نیچے دب جانے سے 2 فوجی اہلکاروں کے جاں بحق ہونے کی خبریں آ رہی ہیں۔ ایک فوجی ترجمان نے بتایا کہ سیاچن کے سب سیکٹر حنیف میں اتوار کی دوپہر کو فوج کی ایک گشتی پارٹی پر ایک بھاری بھرکم برفانی تودہ گر گیا تھا، جس کی زد میں کچھ فوجی نوجوان اور پورٹر آ گئے۔ انہوں نے بتایا کہ واقعے کے فوراً بعد بچاؤ کارروائیاں شروع کی گئیں۔ فوجی جوانوں اور پورٹرز کو برف سے باہر نکالا گیا، جن میں سے 2 فوجی جوانوں کی موت واقع ہوئی، جبکہ باقی نوجوانوں کی حالت مستحکم
बताई जा रही है। मुतवफ़ा जवानों की शनाख्त सिपाही अमरजीत सिंह और सिपाही प्रभजीत सिंह के तौर पर हुई है। वह नाज़रीन गिरामी कोरोना के साल में सियासत से यह अफसोसनाक खबर आई है। नाज़रीन, एक तरफ ऑक्सीजन की कमी तो दूसरी जानिब ऑक्सीजन की कालाबाजारी बहुत ज़्यादा ज़ोरों पर है। कहीं 50,000 में बेच रहे हैं सिलेंडर, तो कहीं पर जो है बहुत ज़्यादा इसका दाम लगा करके जो लोग इस वक्त ऑक्सीजन को जिनकी ज़रूरत है बीमारों को, उनको लूटने की कोशिशें हो रही है। साउथ दिल्ली पुलिस ने 3 ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया है जो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन सिलेंडर की कालाबाजारी कर रहे हैं। मुल्क भर में ऑक्सीजन की किल्लत की वजह से कुछ लोग ज़्यादा मुनाफा हासिल करने के चक्कर में आपदा को अवसर में बदल रहे हैं और काला बाजारी पर उतर आए हैं। डीसीपी साउथ दिल्ली अनिल ठाकर ने बताया कि टीम को इत्तला मिली थी कि कुछ लोग ऑक्सीजन सिलेंडर बेहद महंगे दामों में ब्लैक कर रहे हैं और इसमें बहुत ज़्यादा मुनाफाखोरी हो रही है। तो पुलिस ने जो है फौरी तौर पर उन पर छापामार कार्रवाई करते हुए उनको गिरफ्तार कर लिया, उनके पास मौजूद सिलेंडर को भी जब्त कर लिया है। मैं कभी नाज़रीन गिरामी, एक तरफ ये तो दूसरी जानिब 70 टन ऑक्सीजन लेकर ऑक्सीजन एक्सप्रेस इस वक्त दिल्ली पहुंच चुकी है और ये तस्वीर वगैरह आप देख सकते हैं। कल से बहुत ज़्यादा ये वीडियो वायरल हो रही थी। तकरीबन 70 टन हयात बख्श ऑक्सीजन वाली पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन मंगल की सुबह यहाँ पहुँच गई। वज़ीर रेलवे पीयूष गोयल ने ट्विटर पर मालूमात शेयर की। उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन एक्सप्रेस छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली में मरीज़ों के लिए ऑक्सीजन लेकर पहुँच चुकी है। इससे जो है मरीज़ों को थोड़ी बहुत आसानी होगी, ये उन्होंने बयान जारी किया है। नाज़रीन गिरामी, मुंबई हाईकोर्ट की नागपुर बेंच ने कहा है कि व्हाट्सएप ग्रुप के ऑपरेटर के खिलाफ ग्रुप के किसी और मेंबर के ज़रिए की जाने वाली काबिल इतराज़ पोस्ट पर कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती। इसके साथ ही अदालत ने 33 साला शख्स के खिलाफ दायर जिनसी ज़्यादती का मुकदमा भी खारिज कर दिया है। यह ऑर्डर गुज़िश्ता माह जारी किया गया था, उसकी कापी 22 अप्रैल को दस्तयाब हो गई। जस्टिस ZA हक और जस्टिस AB बोरकर की बेंच ने कहा कि व्हाट्सएप के मुंतज़मीन को सिर्फ ग्रुप के मेंबरों को शामिल करने या उनको ख़त्म करने का हक हासिल है और वो ग्रुप में डाले जाने वाले किसी भी ओहदे या मवाद को कंट्रोल या रोकने की सलाहियत नहीं रखते हैं। अदालत ने यह हुक्म व्हाट्सएप ग्रुप के ऑपरेटर दरख्वास्त गुजार किशोर की तरफ से दायर दरख्वास्त पर सुनाया है। टारून ने अपने खिलाफ सन 2016 में गोंडिया ज़िले में दफ़ा 354A14 फहश रिमार्क्स 509 और हिंदुस्तानी ताज़ीराती ज़ाब्ते की दफ़ा 67 के तहत मुकदमा दर्ज किया है और उसी पर फैसला सुनाते हुए ये साफ़ कर दिया अदालत ने कि अगर कोई ग्रुप में अपनी जानिब से कोई काबिल इतराज़ चीज़ पेश करता है तो फिर उसका सज़ावार उसका एडमिन नहीं होगा। नाज़रीन गिरामी, कोलंबिया से खबरें आ रही हैं कि कोलंबिया में मुसल्लह हमले के नतीजे में 5 अफराद हलाक हो गए। मुल्क की प्रेस के मुताबिक एंटीको में इंदेस नामी कस्बे से मुत्तसिल एक देहात में बाज़ नामालूम मुसल्लह अफराद ने किसानों पर हमला कर दिया, जिसके नतीजे में 5 अफराद हलाक व मुतअद्दिद ज़ख्मी हो गए। इस वाक़े की तफ्तीश शुरू कर दी गई है। नाज़रीन गिरामी, आप जानते हैं नाइजीरिया, कोलंबिया, इस तरह के इलाके में लगातार जो है इस तरह के हमले किसानों पर या नस्ली दुश्मनियों की वजह से जो है एक दूसरे पर हमले करने की खबरें आती रहती हैं और बेहिसाब लोग इसमें मरते हैं और खूनखार और बहुत ही खौफनाक जो है हमले होते हैं एक दूसरे पर यहाँ पर। नाज़रीन गिरामी, आइए मैं एक वीडियो इस वक्त आप लोगों के सामने रखूं जो इस वक्त आ रही है बिहार से। नाज़रीन गिरामी, ये इंसानियत के सबूत देने का वक्त है, खिदमत करने का वक्त है, इसलिए कि हर तरफ हाहाकार मचा हुआ है। क्या हालात बने हैं आप लोगों को मालूम है। लेकिन ये देखिए, एक तरफ बेड आपको नज़र आएगा वहाँ पर खाली है, दूसरी जानिब मरीज़ यहाँ पर ज़मीन पर सोए पड़े हैं। सिलेंडर कहाँ रखा है और किस तरह ऑक्सीजन दिया जा रहा है ये देख लीजिए, और शुरू में जाकर के देख लिए वहाँ पर एक बेड खाली है। तो नाज़रीन गिरामी, डॉक्टरों के अंदर जो है इंसानियत नाम की कोई चीज़ बाकी नहीं रहेगी, इस तरह लोग कहते हैं, जबकि बहुत सारे इंसान की खिदमत कर रहे हैं, इलाज करवा रहे हैं, उनकी तारीफ़ होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा इस तरह वायरल फीवर के बावजूद जो है इस वक्त, लेकिन बास जगहों से ऐसे अफसोसनाक वीडियोस आते हैं जो बहुत ही जो है भयानक होती हैं और इंसानियत सोच होती है। यहाँ पर रास्ते पे लोग सोए हुए हैं और वहाँ पर जो है अब बेड खाली पड़ा है, ये देख सकते हैं आप लोग। मैं कभी नाज़रीन गिरामी, ये थी कुछ अहम तरीन खबरें जो आप लोगों के सामने रख दी गई। मुझे यहाँ पर इजाज़त दें, इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खबर पढ़ने का तुमने भी अजब अंदाज पाया है, रवादारी के जज्बे ने भी तुम पे नाज पाया है। इसी राह में मोहब्बत का हंसी एजाज पाया है। तुम्हें हर अंजुमन में हमने तो मुमताज पाया है। तुम्ही
سے ہے ترقی پر عزیز انصار سیدھی بات، عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار سیدھی بات، عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار سیدھی بات۔